Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan diampuni Allah taala akan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang diberi keberkahan hidup dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari segala bala, malapetaka, wabak, penyakit dan fitnah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. الفاتحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إخوان من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، ثم إلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وفاطمة وزهرة ورضا نعم الحسن وحسين عبد الله أبو صدق مثل الكذب سيدنا علي وغيره نجد مملك من الحاج إلا الله حمد بيسك مقدم محمد بن أبي بعلم بن شاب شعاني وضوان القراني وسيدنا بن عطائيل وسيدنا محي محمد نقول سيدنا يولي ويفكم بالعلم وأنه ودبنا سكم دبنا الله سكرم كسكرم ورسولهم براشي أن الله جنة وعلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنواره ونفاته وعمل الدنيا والآخرة ثم كتب المعنى صلى كابي شامش نمو محنوك والله كنا ولازم ويوسين شيء بقى ضريت وسين بكر عنده لو بتاجه من العمل ولا بيجي عمل عنده أحمد بن عبد القادر وأنا وسين وسين زين الله لا عبس كان أحمد عنده الله بن علي الله أحمد بن علي من جابر أنا مساس العزوسية وعنصرهم وراشهم من الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاذهم من الآخر ثم إن سيدنا بخير الشيخ بن سالم حسين رحمه بن سالم وزين عنقا من أبناء في الله الباب إلى قدر الوجود ويعني محمد حاجي ونبي الرسول يعني من الرسول طاهر محمد جاء مشاهد بن قطبا سيدنا حبيب المحضر والمحضر سيدنا حبيب رحمه الله بالفقيه وكان على الفقيه وكان الله وكان فريح بالفقيه سيدنا حبيب الله بن شاب علوي بن شاب محمد بن عبد الله محمد بن شاب شهاب الإمام شاب سيدنا حبيب سيدنا حبيب الله الشاذلي حسن بن الشاذلي سيدنا الشاذلي بن الشاذلي سيدنا حبيب محمد بن المالك أبس بن كعبس المالكي سيدنا المالكي سيدنا حبيب الله بن سليم محدث وكما قلنا محدث 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 والله محدث محدث سيدنا حبيب الله شيء الله رحمه شيء قدم حسين الله رحمه شيء قدم حسين شيء وذكر سيدنا محمد حسين رحمه شيء وجيم شيء وجلاله سيدنا محمد عطر حسين سيدنا محمد بن حسين ومحمد بن حسين قدم محمد حسين رحمه حسين بركات حسين حسين وسيدنا حبيب حسين سيدنا محمد العطاني بن سيدنا محمد العطاس أني وسيدنا محمد العطاس بن حتى على سيدنا العطاس جدا سيدنا حبيب محمد الحدث محمد الحدث محمد الحدث جاب الحدث والحدث والحدث قدم الحدث سيدنا محمد الحدث سيدنا محمد الحسن عدد سيدنا حبيب الله من حي الله بحمد الشيخ والبارك والكرم الشيخ والبارك والوزير والحناء في أخاطب وصلي براشنا وجنة الآخرة ثم إلى ودينا وديكم وأمتنا وأمة وصلى ورحمة الله والرضوان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على الصلاة والسلام دائما بدون كله كفهم النبيين حفظا سليم الحاكم المكرمين اللهم اجعلنا بالعافية اللهم اللهم لا اله الا انت اللهم اختم لنا وخاتم خاتمه من الصالحين اللهم لقلوبنا بانواع معرفتك وافتح لنا وزعنا حولنا عن عبادك الصالحين وصلنا ربنا بالذكر سبحان الفتوح والمنوع والرسول والجسر والرغبه والتنسل يا ارحم الراحمين يا فتاح يا علي افتح لنا مقربي وفتح علينا مقربي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث عمامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والكلام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيك رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم يا النفس لا تقنط من ذلة عظم إن الكبائر في غفرانك الأمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي عنايا سموحة تأتي على حسب العصيان في القسام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وذلسوا بصلاة منك دائمات على النبي بمنحال ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم مرنا عن عذابات البني ريح الصبا وأطرب الإساحات العيش من غنم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'aan ila al-huda ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر يفقهوا قولي Muka surat 54. Sebaik-baik umur yang diberkati Allah, ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Sebaik-baik umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun umur yang paling baik sekali, umur yang diberkati Allah Taala, yang diberikan taufik untuk mengerjakan amal soleh dan kebajikan yang lain, sama ada yang umum maupun yang khusus. Adapun Allah Ta'ala, ada kalanya Allah Ta'ala meletakkan berkat pada umur yang pendek pada setengah-tengah hamba yang terpilih, hingga amalannya menjadi lebih banyak dan lebih umum manfaat daripada orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Seperti contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berumur 54 tahun sahaja. Demikian pula dengan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau meninggal dalam usia 55 tahun. Yang lain ialah seperti Imam Qutb Al-Muli Al-Habibullah Bakal Azul Ba'alawi yang wafatnya dalam umur 54 tahun sahaja. Yang lain lagi Imam Nawawi, beliau wafat dalam umur 50-an. Dan Khalifah Umar bin Al-Aziz, dalam umurnya, yang wafat dalam umurnya dalam bawah 40-an. Jadi sinilah, selain mereka itu banyak lagi imam-imam yang besar yang tidak dipanjangkan umur mereka, akan tetapi mereka dapat menyebarkan kebajikan yang banyak, dan telah berlaku di tangan mereka bermacam-macam keberkahan meliputi seantero negara, negeri dan rakyat umum sebiannya. Dan manfaat dari usaha mereka telah menyuruhi kepada orang kota, kampung. Itulah kebolehan dari Allah Ta'ala yang dikurniakan kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi di sini Tuan Pengarang membahaskan kepada kita tentang keberkahan umur. Pertama, kita tanya erti keberkahan. Apa makna berkah? Makna berkah seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Subhanallazi asra bi'amalihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna lahu li'unnahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah sebut itu barakna haulahu, diberkati sekelilingnya. Apa makna berkah? Maka ada ulama yang mentafsirkan berkah itu maknanya dari awal baik dan akhirnya baik. Itu makna berkah. Dari awal baik dan akhirnya baik. Ada juga yang berkah bagaimana? Ada permulaan kurang baik dan akhir pengakhirannya adalah kebaikan. Tetapi yang tidak berkah, awalnya baik, keakhirannya tidak baik. Dan apa lagi yang tidak berkah, yang hancur, yang celaka, dari tak baik terus kepada tidak baik. Ini dia. Jadi berkah itu yang dikatakan ulama, Allah memberikan kebaikan kepada dia. Jadi dalam kita selalu sebut dalam rumah, alhamdulillah rumah yang berkah. Yang berkah yang macam mana? Yang diberikan keteraman oleh Allah Ta'ala. Jiwa tenteram, rumah tangga aman, hati senang dan sebagainya. Walaupun rezekinya tak mewah, walaupun kadang-kadang hidupnya susah. Yang ada sebagaimana sahabat Nabi yang kais pagi makan pagi. Bagaimana lihat Nabi SAW sahaja dalam kehidupannya, kadang-kadang 3 hari tak makan, melahankan batu di perutnya. Bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan keluarganya, Sayyidina Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang makannya kadang-kadang kurma sahaja, dan cucunya Hasan macam makan kurma dalam air sejuk sahaja. Ini, tapi kehidupan mereka tenang, gembira, aman, damai, tak ada persengketaan. Kalau rumah tangga penuh kemewahan,
tapi sering punya masalah, pergaduhan, anak-anak tidak tenteram, kehidupan tidak tenteram, kesedesaan tak ada. Ini keberkahan dah ditarik oleh Allah. Pertama-tama yang ditarik oleh Allah adalah keberkahan. Jadi apabila keberkahan dah ditarik, keadaan dah tak ada. Dahulu, ulama dahulu sihat pada mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dalam peristiwa peperangan penggalian Handak. Penggalian Handak, Jabir, sahabat Rasulullah SAW, melihat Rasulullah dalam keadaan yang agak lapar. Sayyidina Jabir agak sihat. Maka Sayyidina Jabir balik ke rumahnya, dilihat ada anak kambing kecil. Dipanggil syad dalam bahasa Arab. Lebih kurang, kalau berat anak kambing itu ditimbang pun dalam 4 kilo, 5 kilo. Lebih kurang begitulah, 4 kilo. Jadi Jabir mengatakan kepada isterinya, sembelih kambing, buatkan tepung pun ada secupak, ini lebih kurang boleh makan 10 orang kalau buat roti. Kambing pun lebih kurang begitu dibuat, boleh makan 10 orang. Jadi Sayyidina Jabir, panjang ceritanya sedikit, ada ulama meringkaskan, saya buatkan cerita yang asal. Jadi Sayyidina Jabir ambil anak kambing dibawa kepada tempat penyembelihannya di belakang rumahnya. Tatkala itu anaknya 2 orang, abang dan adik lelaki, melihat bagaimana Sayyidina Jabir menyembelih kambing tadi. Ini peringatan kepada kita. Melihat Sayyidina Jabir dah habis dah sembelih, ditinggalkan pisau ditaruh di situ. Ini kita orang kata-kata menjangan taruh pisau mengata-kata. Maka Sayyidina Jabir masuk ke dalam, bawa anak kami yang disembelih dan suruh isterinya masak. Nanti nak bagi Rasulullah SAW untuk jamuan untuk 10 orang. Anak Sayyidina Jabir, abang adik tadi, lihat, dik, tengok tak macam mana abah sembelih kambing. Maka dia ambil pisau tadi. Ini kita selalu kita dalam kecuaian, dah sembelih tahu pisau mengata-kata. Jadi abang ni pada adik dia, cuba adik bagi macam mana abah bagikan kambing tadi. Maka anak abang ni menyembelih adiknya. Jadi terkulai adiknya. Dia tak menjerit, diam. Dia bangun semua. Tak berani cakap. Maka diberitahu kepada maknya. Maknya diam. Maknya mengucap cakap, tak kita kalau mak kita, banyak benda kenapa ni melepak. Diam. Anak dia sembunyi, tak ketakutan, diam. Dilihat adiknya melepas begitu, diam. Akhirnya Sayyidina Jabir masak siap makanan apa semua. Maka bisik kepada telinga Rasulullah, ya Rasulullah, makanan tak banyak, cuma boleh bawa 10 orang saja. Inilah yang terjadi kepada para awliya, para salihin. Makanan yang sikit menjadi berkah. Ini yang dikatakan. Bagaimana kalau kita lihat di sini pernah datang Al-Habib Umar bin Al-Attas, Sahibul Maulud Umar bin Al-Attas. Begitulah kalau masakannya, kalau kita pergi di Cipayung dahulu Maulud, begitu banyak, ramai orang tamu yang datang, puluhan ribu dan ada kata ratusan ribu. Habib Umar hanya mencelup tangannya kepada tempat masakan itu, baik lauk, baik nasi, dah cukup. Mencukupi sampai habis majlis, makan dan boleh bungkus balik. Itulah yang dikatakan keberkahan. Kita selalu tak cukup. Maka Rasulullah diam. Rasulullah kata, ya Jabir, rumah kau berapa orang? Boleh muat 10 orang ya Rasulullah. Rasulullah panggil sahabat 10 masuk, kerana rumah Jabir sempit. Dia beri makan, isterinya ceduk lauk tak habis-habis. Diberikan makan roti tak habis-habis. Sampailah akhirnya Rasulullah dan sahabat yang lain makan. Dah makan selesai, Rasulullah mengatakan kepada Jabir, Allah memberkati rezekimu dan Allah mengembalikan anakmu. Jabir tak tahu lagi apa hal ceritanya. Anakmu, kata Rasulullah SAW, melihat bagaimana kamu menyembelih kambing tadi dilakukan, abangnya melakukan kepada adiknya. Tetapi Allah memberikan keberhatan kepadamu, anakmu dikembalikan seperti biasa. Abangnya yang di belakang tadi pada semula. Ini berkat Rasulullah SAW. Ini
Ha? Mukjizatnya Rasulullah SAW. Begitu mukjizatnya pada Nabi, ada keramah pada awliya. Mukjizat pada Nabi, keramah pada awliya. Jadi ini keberkahan ini. Jadi keberkahan dalam rumah tangga, kehidupan dalam kehidupan, susah tapi gembira. Begitu juga keberkahan dalam umur. Daripada kecil melakukan ketaatan, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ghazali dalam umur yang pendek melakukan ketaatan, dan tersebar ketaatan itu, kesebar ilmu beliau itu ke seluruh dunia, dari Maghrib ya, dari Masyriq ke Maghrib. Maknanya dari timur ke barat tersebar semuanya. Ilmu Imam Syafi'i tersebar semuanya, Imam Ghazali, dan tersebar hadis-hadis yang dibuatkan, yang dibukukan, diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Ini keberkahan, walaupun umur masa yang singkat, kita ini umur panjang tapi amal tak banyak. Kita umur panjang tapi amal tak banyak. Banyak angan-angan. Banyak angan-angan, macam angan-angan seorang penjual madu. Orang penjual madu ni berangan juga. Ini kita berangan-angan. Berangannya macam mana? Beliau pun ambil madu, lepas tuai ambil madu tadi di pohon, dah dipotong, ditaruhkan di ujung kakinya. Beliau pun bersandar di pokok, sekejap rehat. Dalam hari itu berangan, kalau madu ini nanti dah habis dijual, aku boleh tambah. Makin lama perniagaan aku akan laris. Lama-lama laris, aku boleh beli rumah, aku memiliki isteri yang cantik, aku boleh macam-macam. Mana? Dari perniagaan madu ni aku jaga baik-baik. Dalam pada berangan-berangan, terlena terhentuk di pokok, kakinya tersepak madu, tumpah madu, habis angan-angannya, hilang. Kita hidup dalam berangan-angan. Jadi ini dia. Jadi begitulah keadaan kita hari ini. Allah, umur baru kita bermuda lagi, baru 40, baru 60, masih kuat lagi, masih boleh berjalan lagi. Nantilah dulu taubat, kemudian suka menangguhkan amal kita, suka menangguh-nangguhkan amal kita. Bagi itu bagiannya Allah mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Allah mengingatkan kita pada bagaimana Nabi SAW bersabda, badirul bil a'mali salihati qabla an taqsalu al tashghalu wasilu allazina ya bainakum wa baina rabbukum bikasratin zikrikum lah. Segerakanlah mengerjakan amal-amal salih sebelum kamu sibuk dan adakan perhubungan kamu di antara kamu dengan Allah Ta'ala dengan membanyakkan memperingati Allah Ta'ala, dengan banyak berzikir. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi jangan banyak bertangguh. Kita selalu bertangguh. Bagaimana kata Nabi, bagi patah orang tua-tua, kerja bertangguh tak menjadi, kerja bergerak tak, kerja bertangguh tak menjadi. Jadi kalau tangguh lama-lama tak menjadi. Buat rumah bertangguh, banyak kerja bertangguh, maknanya bila bertangguh banyak yang akan tak selesaikan, tak diselesaikan. Sampai bila? Sampai tak tahu masanya, sampai umur kita diambil. Jadi beginilah keadaannya. Kita suka menangguhkan, masih lagi punya peluang, masih kuat, masih ini, tangguh dululah, nanti dululah. Orang nak buat amal saleh, orang nak buat baik, orang nak pergi masjid, biarlah dulu, aku belum masuk lagi, belum ada seru. Dia sedap, yang sedap tu ketika kalau pergi haji belum ada seru. Habis seru siapa tu? Kita menyahut seru Allah ke atau kita menyahut seru syaitan? Jadi kita fikirkan, belum ada panggilan kubur, panggilan maut, tak ada beri notis, tak ada beri bila nak itu. Jadi janganlah kita terpedaya. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ni'matan ma'bunun fihi ma katsiran minan nasi as-sihhatu wal faza' wal fara'u. Maknanya manusia tertipu dalam dua keadaan. Apa dia dalam keadaannya? Sihat dan masa lapang. Jadi masa sihat, lapang, tak ada nak buat apa, rehat, tengok TV, main video, main telefon, main internet, kerana lapang. Berbeza dengan bagaimana Imam Syafi'i, berbeza bagaimana Imam Ghazali. Mereka sibuk dengan mengkaji kitab. Bagaimana Imam Nawawi mencari, meriwayatkan hadis, mencari ke satu tempat bertanya dengan orang-orang yang merawi hadis atau yang meriwayatkan hadis.
sahih atau tidak sahihnya. Imam Nawawi satu tempat pergi mencari orang yang, apabila dia tengok orang yang meriwayatkan hadis tetapi keadaan orang itu misal katanya kencing berdiri, tahu itu hadis tapi Imam Nawawi tak riwayatkan dahulu, cari kepada yang lain dahulu. Kerana yang kencing berdiri ini, maknanya tadi Imam Nawawi mengatakan keadaannya tidak sempurna lagi, walaupun dia ada sanad yang menawarkan hadis. Jadi Imam Nawawi cari kepada yang lain dahulu. Begitulah. Kita nak pergi enjoy dari satu ini cuti, nak berjalan sana, nak berjalan sini. Mereka sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sibuk dengan mengkaji kitab-kitab. Kita kitab kat rumah penuh, buka kitab pun tak pernah. Yang kita buka apa? Dulu hari ni kita buka internet, kita buka apa? Dahulu kita buka surat khabar, habis surat khabar, nampang siang besar sambil murasu, habis semua satu surat khabar ke kedai kita beli. Satu surat khabar kita tengok. Tapi Quran tak pernah buka. Hadis Nabi tak pernah buka. Para manakib, para ulama, riwayat solihin tak pernah buka. Siapa kita? Apa yang kita buka? Kita buka untuk keduniaan. Sampai bila umur kita? Sampai bila umur kita? Yang kita akan tengok ni. Kita buka internet, oh ada tempat pelancongan, ada tempat ni, nak pergi, ada duit. Ke Mekah tidak lagi. Ke Baitullah ziarah makam Nabi tidak lagi. Planning dulu, pergi ke sana ke sini. Oh, tengok tiket murah, ada tiket murah, oh, promosi. Kamu dipromosikan Allah juga dengan malaikat-malaikat. Malaikat ini manusia ini tak sedar, maka tak lama lagi akan diambil nyawanya. Mereka lupa dengan keadaan mereka itu. Allah dah beri peringatan pada kita dulu, ingat. Mata kabur, kekuatan tak kuat, gigi dah banyak hilang, kaki dah tak sentuh harga. Peringatan Allah Ta'ala dah beri. Kencing manis, muka tak manis, kencing dah manis. Jadilah. Itu Allah dah beri peringatan, kita tak ambil lagi. Kita tak pernah buka kitab ini, tak pernah datang dia, orang mengajar banyak sangat dah, cerewet lah, banyak bercakap lah itu ni. Tapi bila duduk kedai kopi, panjang bercakapnya 2-3 jam tak habis. Politik sana, politik sini, bercakap tak habis-habis. Macam-macam cerita, sambung, menyambung. Sampai kedai kopi pun nak naik muat, bila kau nak balik, aku nak tutup. Ini dia, hak-bab dunia. Kita boleh berduduk, boleh bersembang, boleh memperhati. Tapi bab akhirat, baca Quran, buka Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ini kita. Duduk dalam majlis, ini kita. Bagaimana yang dikatakan oleh kemarin Imam Ma'mun bertanya kepada satu orang tu, apa baik keadaan kau dalam majlis? Aku sangap, aku tidur. Ini dia. Bagaimana kita? Maka waktu kita beginilah diberikan Allah Ta'ala. Perubahan diri kita, perbaiki diri kita, azam. Kerana kita waktu lapang, banyak waktu lapang yang kita gunakan waktu lapang kepada perkara yang membazir. Allah Ta'ala berikan kita kenikmatan, kesihatan, sihat, walafiat. Pergi jogging, pakai seluar pendek. Mana kita belajar buka aurat? Nak kesihatan, pergi jogging, pakai seluar pendek. Cukup bagaimana perjalanan kita. Oh, exercise pagi. Nak buat cara Islam boleh, tapi pakai tutup aurat. Isteri kita ikut sama pergi jogging. Pakai baju ketat. Bergang-bergung, gegar-gegar orang tengok. Kita tak rasa malu. Bahkan kita rasa bangga. Ini aurat wanita. Jogging. Kita pula keduduk menghadap. Oh, best betul. Ini. Kita habiskan masa kita di mana? Keadaan kita. Buang masa kita di mana? Waktu lapang. Ini sebagaimana Imam Ghazali, Imam Syafi'i mentola'ah hadis, mentola'ah kitab, membuka kitab, perbahasan, supaya diberikan manfaat kepada manusia. Dan akhirnya bagaimana keadaan mereka? Kedudukan mereka di sisi Allah mulia. Allah meletakkan mereka di tempat yang mulia. Apakah kita tak ingin seperti mereka? Kita hanya amat di dunia nanti mulia. Bagaimana di akhirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dekat kamu dengan Allah Subhanahu wa taala?
Hari ni kita nak tengok satu benda, kita nak dekat-dekat, nampak benda tu pun nampak. Apakah di hadapan Allah besok di yaumul kiamah kamu nak jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Fikirkan. Nak semua yang dunia ini kalau boleh nak dekat-dekat semuanya. Tidur dengan isteri pun nak dekat, kalau jauh nak marah. Kenapa kau pergi jauh-jauh? Semuanya dekat. Tapi mati pun dah dekat. Tak ingat pula. Mati pun dah mula dekat. Lupa. Lupa akan kehidupan. Oh sakit, makan obat. Obat itu sebagai penahan aja, bukan penyembuhan. Sebagai sebab sahaja untuk kamu menahan dan sebagainya. Tapi bukannya berkuasa obat itu menahan kamu daripada maut. Semua mati. Tak kira siapa, mana lapisan manusia, tak ada yang hidup, semuanya mati. Sedangkan Nabi SAW yang mulia pun wafat. Jadi bagaimana kita? Imam Syafi'i, Imam Ghazali begini keadaan mereka itu menghabiskan masa dengan menahan. Dan begitu juga para ulama yang dipanjangkan umur, seperti Habib Bakar bin Muhammad Segaf, bila umurnya sampai 91 tahun, diwafatkan Habib Adi bin Muhammad Al-Hafi. Mereka mengajar manusia dengan Habib Bakar bin Muhammad Segaf, dengan mengkhatamkan penulisnya dengan 40 kali khatam Ihya Ulumuddin. Kita baca Ihya Ulumuddin pun tak habis. 40 kali khatam Ihya Ulumuddin. Yang susah, yang hidupnya diserci orang, yang tak dipandang orang, dipandang seperti orang-orang gila, tapi Allah berikan kemuliaan kepadanya. Siapa? Awis Al-Qarni. Yang hidupnya dia sifatkan seperti orang gila, duduk menangis bawah pokok, sampai Nabi wasiatkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, jika bertemu orang ini nama Awis Al-Qarni, minta doa daripadanya, kerana doanya makbul. Kalau dia malamnya manusia tidak mengenal di dunia, tapi makhluk Allah di langit, para malaikat mengenalinya. Kerana bila malam beliau lihat di langit malaikat sujud, beliau akan sujud sepanjang malam. Jika malaikat rukuk, beliau akan rukuk sepanjang malam. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bangun tahajud 2 rakaat pun payah, kerana rukuk sepanjang malam. Lihat para mereka, para salihin, berapa ibadahnya. Imam Zainal Abidin, Imam Sajdah 100 rakaat, 1000 rakaat. Kalau kita kata 1000 rakaat mana boleh, tak masuk akal. Maksudnya bagaimana? Berapa minit dia semayang? Itu yang dikatakan tadi, balik kepada berkah. Yang mana Allah sebut keberkahan itu balik kepada kita. Bagaimana Nabi Isra' Mi'raj dalam waktu sepertiga malam pun tak habis. Seluruhnya Nabi lewati dari Mekah ke Baitul Muqaddis, dari Baitul Muqaddis sampai Sidratul Muntaha, dan melawat semuanya, syurga, neraka, semua dilihat oleh Nabi SAW dalam 1/3 malam. Kalau dimasukkan akal manusia, perjalanan dahulu daripada Mekah ke Baitul Muqaddis saja ke Masjidil Aqsa makan masa 15 atau 20 hari perjalanannya, kadang-kadang sebulan. Bagaimana dengan perjalanan ini? Yang Allah sebut barakna'u, diberkati sekelilingnya. Allah dah sebut keberkahan. Ambil keberkahan itu. Bagaimana Imam Ali Zainal Sajdah tadi? Bagaimana Imam Ali Zainal Sajdah boleh mayang sampai 1000 rakaat malam? Kan Allah memberikan keberkahan itu. Maka mereka telah duduk di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukakan ilmu tauhid sikit. Kita duduk Allah, mereka dah duduk di hadrat Allah. Apabila telah menghadap ke hadrat Allah, sebagaimana Imam Al-Matbuli, sebagaimana Imam Ahmad As-Segaf, Ibrahim Al-Matbuli dengan salat isyak-nya, 17 tahun daripada wuduk isyak yang 17 tahun dahulu, dan salat subuhnya dengan 17 tahun, selepas 17 tahun dengan wuduk isyak yang ada. Kenapa? Mereka telah duduk di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masuk ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tak punya waktu. Di sisi Allah, 2 perkara yang tidak ada pada manusia. Di sisi Allah tak ada perkara-perkara ini, iaitu tempat dan waktu. Di sisi Allah tak punya waktu, di sisi Allah tak punya tempat. Kita punya tempat. Sebab itu bila Nabi balik Isra' Mi'raj mengatakan kepada para sahabat, ada yang mengatakan, benar Sayyidina Muhammad ni, aku
Isra' ke apa, ke Mi'raj, ke ini perjalanan Isra' kepada Masjidil Aqsa, dan kemudian Mi'raj ke langit dan sebagainya dengan 1/3 malam. Gambaran Theodor Fak, kata Ibn Dibai, belum sampai bantal kami, bantal yang Nabi nak tidur tu masih panas lagi. Ini keberkahannya. Kalau dipikir dengan akal tak masuk, tetapi dengan kudrat dan kuasa Allah masuk. Inilah keimanan yang Allah uji kita dengan keimanan, dengan keyakinan, kerana aturan Allah bukan aturan kita. Barang siapa yang Allah pilih, maka ini Imam Syafi'i yang Allah pilih umurnya yang begitu singkat tapi manfaat. Kita dah 80 tahun, apa manfaat yang kita taburkan kepada masyarakat? Apa yang kita taburkan kepada masyarakat? Apakah jasa kita yang ditaburkan masyarakat? Apa yang kita taburkan kepada anak isteri kita dalam pendidikan kita? Apa yang kita taburkan? Tak ada. Keberkahan, inilah keberkahan. Sebab itu Imam ada sebenarnya sampai 1000 rakaat. Bila dah masuk kepada hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada waktu, tak ada tempat. Begitulah Nabi bila hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tak punya waktu tak. Bila ditanya, "Baik, bagaimana Allah?" Kata Sayyidina Abu Bakar bila bertanya kepada Nabi, "Tak boleh aku letakkan, tak boleh aku bicarakan. Kalau aku bicara yang baru. Ini Allah bertempat. Tak belajar ilmu tauhid. Tak payah sifat 20. Allah bertempat. Allah summa rahman astawa. Allah bersemayam di aras. Sebelum ada aras, Allah di mana? Sebelum ada aras, Allah di mana? Aras itu baru. Aras itu kedudukan yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala dengan kebesarannya sahaja. Sebelum ada aras, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berada di mana-mana. Jadi pegang baik-baik. Ini iman tauhid. Jangan salah faham. Jangan terpengaruh dengan dakwah mengatakan Allah bertempat. Kamu tak belajar ilmu tauhid, kamu tak belajar sifat 20, kerana mereka menolak mahar 20, mereka menolak mazhab. Jadi ini sebabnya jadi begini. Tapi ilmu yang dicedok dari siapa? Bukan malaikat yang datang kepada mereka. Ini ilmu laduni. Tak ada. Bagaimana kitab ini kitab ulama ini bagi ulama. Ulama itu cedok dari siapa? Maka adalah timbul ulama yang baik, ulama yang ahsan, yang benar, atau ulama yang su'. Fikirlah baik-baik. Inilah ya, Tuhan yang Tuhan pengarang sebutkan kepada, memperingati kepada kita akan kehidupan kita. Bagaimana kita akan dapat keberkahan hidup dalam kehidupan yang Allah berkati kehidupan kita dari mula sampai akhir. Dan penakhirannya yang paling baik sekali. Bagaimana? Dengan husnul khatimah. Bagaimana? Kerana Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala, dalam keadaan ini Sayyidina Ali mengatakan, "An-nasu yanamun fa'iza madu intahabu." Manusia ini tidur atau lalai, saling tidur, tak memikirkan apa-apa. Tetapi bilakah mereka sedar? Apabila mereka telah mati, telah mendatangi kepada mereka kematian, baru mereka sedar, baru mereka fikirkan, "Ya Allah, kalau aku dikembalikan kepada dia sebentar, aku akan berlaku amal soleh." Dah tak ada, dah terlambat. Maka datanglah pepatah Melayu mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna lagi. Tak ada penyesalan di waktu itu. Nak menyesal sekarang, kita menyesal, kita bermaksiat kepada Allah, kita menangguhkan amal ibadah kepada Allah, kita tidak mengikuti perintah Allah. Ini sesal sekarang bertobat kepada Allah SWT. Inilah penyesalan yang patut kita ambil hari ini. Sebelum penyesalan yang mil kiamah, yang penyesalan dah tak guna lagi. Dah tak ada penyesalan di waktu. Kerana telah menampakkan mata kamu dan ditunjukkan Allah Ta'ala dengan hadapan mata kamu akan amal-amal kamu. Dah dibukakan semuanya itu. Di yaumil qiyamah, apalagi di dalam kubur. Sebelum nazakmu saja, waktu kamu nak diambil nyawa, sudah pasti kamu melihatmu, tempatmu, sama ada di syurga ataupun di neraka. Waktu nazak saja dah lihat. Jadi ketakutan mati atau rasa ketenteraman mati, atau rasa ketenangan dalam menghadapi kematian, ataupun kerakutan atau ketakutan dalam kengerian untuk mati, nak lari daripada kematian. Tapi tak ada yang boleh lagi dalam kematian. Semuanya akan mati. Ini fikirkan. Ini Tuhan mengarang menasihatkan kita. Bagaimana keadaan mereka. Mereka-mereka yang umur panjang, tidak melalaikan amal-amal mereka. Sebagaimana Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf, guru kami. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Ahmad Sagaf, Allah bin Aziz.
Bagaimana juga guru kami Al-Habib Ali bin Ja'far Idrus, dengan Allah berikan umur yang panjang, 100 tahun lebih kurang. Beliau beramal, duduk berumah, berhalwat, beramal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sunyi daripada mulutnya berzikir kepada Allah Taala, sampai apabila beliau memberikan kepada kita ini yang saya baca waktu ini yang saya baca ini, kita merasakan tidak mampu untuk membawanya pembacaan itu. Beliau menunjukkan setelah subuh, wirid yang saya baca seperti biasa yang kita baca ayat kursi, subhanallah. Selepas itu sementara menunggu terbit matahari, saya baca Dairul Khairat, saya baca wirid Sakran, saya baca wirid Latif, saya baca wirid Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, saya baca ini. Kalau kita baca Dairul Khairat aja tak habis lagi, matahari dah terbit. Habis selesai semua itu saya baca, baru saya salat Isyak kerana matahari baru terbit. Lihat bagaimana keberkahan itu. Ini kita bukan baca Quran nak cepat habis. Kadang-kadang tengah baca Quran, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, anak bawa balik, pak ada sate, tinggal sekejap makan sate dulu. Ini kita takut tak sempat makan, orang lain makan dulu. Sate, mari sini, abah dah lama ngidam sate. Tinggal Quran, tinggal apa, sate dulu di bantainya. Ini kita. Apakah jadi kita begini selama-lamanya? Apakah kita tak rasa rugi? Ya, mungkin di dunia masa ini kita rasakan tak ada apa, biasa saja. Tetapi penyesalannya akan dapat di mana? Waktu kita nazak, waktu kita sakit, kita dah merasakan penyesalan itu. Kenapa kita menangguhkannya? Kenapa kita meninggalkannya? Cukup dengan Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam Quranul Karim, dengan Allah berfirman kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, kata Allah, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayat ini didengar oleh Sayyidina Umar pensan. Kita macam biasa, wal asri apa dia. Allah berfirman dengan demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beramal saleh. Itu mereka yang mengingatkan kepada kebaikan dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Itu orang. Sayyidina Umar dengar ayat ni jatuh pingsan dulu, kemudian bangun dan bertanya kepada dirinya sendiri, adakah aku beramal saleh hari ini? Apakah amalku hari ini? Datang pergi berjumpa sahabatnya Huzaifah ibn Yaman. Ya Huzaifah ibn Yaman, kau lihat kepadaku hari ini, adakah sifat-sifat munafik pada diriku? Kita ada periksa diri kita, membohong orang bukan banyak tiap-tiap hari. Itu sifat munafik. Tapi ada kita periksa? Tak ada. Jual beli di pasar, oh ini paling baik, garanti 3 tahun, garanti 2 tahun. Balik rumah orang pakai habis. Sumpah dengan sumpah bohong, menjual dengan berjual yang bohong. Kat mana kita? Apa yang kita makan dari rezeki kita? Ini perbuatan kita. Sayyidina Umar bertanya, adakah aku sifat munafik? Kenapa tanda 3 munafik itu apa dia? Pecah amanah, mungkir janji, dan bila bercakap bohong dan mungkir janji. Bila berjanji dia mungkir, bila bercakap dia bohong, bila dia beramanah dia kata. Adakah pada diri aku? Kata Sayyidina Umar. Kata Huzaifah bin Yaman, tak ada padamu sifatmu sifat yang terpuji. Tapi kita, adakah hari kita bohong orang setiap hari, pecah amanah masa lalu, bercakap bohong, mungkir janji banyak kali? Bagaimana kita? Apakah yang akan kita hadapi dengan Allah Ta'ala? Apa yang akan kita perkatakan dengan Allah Ta'ala akan sifat-sifat kita ini? Bagaimana kita hadapi dengan Allah Ta'ala apabila dibertanyakan kepada kita, kenapa kamu begini? Kenapa kamu berbohong? Biasa ya Tuhan, nak meniaga kalau tak cakap bohong tak untung. Apa? Nabi tak pernah bercakap bohong. Bagaimana saya ceritakan kepada tuan-tuan, dalam perniagaan ada Nabi cakap bohong? Nabi tak pernah cakap bohong. Tapi dengan tak bercakap bohong itulah Khadijah terpikat dengan Nabi. Maisarah yang jadi utusan kepada Khadijah untuk melihat Nabi, adakah benar Nabi ini Rasulullah atau tidak? Maka Maisarah membawakan perkhabaran yang gembira. Kita meniaga banyak bohong.
This best quality, baik, barang bagus. Nabi berniaga bagaimana guru kami Al-Habib Ali bin Ja'far itu. Begitulah keadaan beliau mengikuti Nabi SAW dalam perniagaannya. Habib Ali, pernah saya ceritakan, saya bongkarkan balik semula-semula, ingat balik semula. Kerana haul beliau akan sampai tak lama lagi pada 7 hari bulan 1 di Masjid Tengkera. InsyaAllah kita buat haulnya dan abahnya Habib Ali bin Ja'far itu. Sebelum apa lupa, jemput tuan-tuan datang dulu insyaAllah. InsyaAllah banyak para habaib dan para ulama-ulama daripada luar datang. Ya. Akhlak Habib Ali ikut Rasulullah SAW dalam perniagaan. Beliau berniaga kain batik, kain pelikat. Orang datang, Habib berapa harganya? Kita ambil sekarang yang lebih kurang. Habib berapa harganya? Oh, ini kain harganya RM5, kain pelikat. Saya punya modal RM3. Saya jual dengan kamu RM5. Saya ada untung RM2. Setuju tak ada? Kita ada berniaga cakap macam ni sekarang. Cuba cakap. Ada berniaga? Tak ada untung lah berniaga. Ambil untung pun sikit aja, tak banyak. Kuih pun RM10. Kedai makan naik harga. Roti naik harga. RM1.5 RM2, RM1. Padahal tepung tak naik lagi. Roti naik lagi. Kita ambil kumpulan yang berlebihan. Ingat. Kerana mulut manusia ini tajam. Seperti pedang. Mendoakan kita yang kita takut. Ya, perniagaan kita maju bagus. Tapi Allah beri cara lain. Ketenangan tak ada. Sakit. Banyak musibah yang kita hadapi nanti. Ini penting kita kaji, ingat. Jadi guru kami Al-Habib Ali mengatakan, saya untung RM2. Kamu reda? Kalau untuk kata saya reda Habib. Ya, ni kainnya buka lihat dulu. Ada cacat, ada kotor, ada koyak atau tidak? Tak ada. Sekarang saya jual, baru lepas akad. Saya jual kamu dengan harga RM5, saya untung RM2. Kita ada cakap. Inilah perniagaan Rasulullah yang Rasulullah bawa ke Syam, yang mana didekati oleh Maisarah, dikhabarkan kepada Khadijah dengan Rasulullah tak rugi, bawa untung yang berlipat ganda yang pernah Khadijah manahkan kepada orang sebelumnya. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh kita bawa dalam kehidupan kita? Kita tanya diri kita. Boleh tak kan? Mau untung lebih? Mau berpatutan yang kita bahagikan. Ingat, timbang rasa. Kadang-kadang ada barang yang manusia nak makan dari kita, tetapi harga dah lebih, orang takut nak datang makan. Manusia teringin, kita putuskan harapan manusia. Takut nanti satu Allah putuskan harapan kita. Fikirkan. Jangan fikir untuk diri, jangan fikir kesenangan diri, jangan fikir keuntungan diri. Beginilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah akhlaknya Imam Abu Ghazali. Beginilah akhlaknya Imam Hanifah. Barang yang nak dibeli, okay, kamu tak mampu, ambil. Hadiah. Kita ada hadiah? Tak ada. Minta orang hadiah lagi ada. Balik kau lagi, apa yang kau bawa hadiah? Tak ada, tak boleh harap. Inilah kita. Itulah penghidupan kita. Itulah yang betul hari kita ugah sedikit. Mudah-mudahan insya-Allah. Kemudian kita sambung sikit lagi. Umat Muhammad sentiasa mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Ta'ala disebabkan kedudukan yang utama, yang mana lelain umat tidak mempunyai keutamaan sama sekali sepertinya. Akan tetapi pada umumnya mereka mempunyai umur yang pendek dan masa yang sedikit dalam kehidupan jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Ini sayang Allah pada umat Muhammad. Jelas. Apa yang Allah jelaskan? Sayang jelas. Jelasnya senang. Umat Nabi-Nabi dahulu 1000 tahun, 2000 tahun panjang umurnya. Umat Muhammad 60 tahun, 50 tahun. Kalau dikali dengan nak dapatkan 2000, 40 kali. 50 kali 40 baru dapat 2000. 40 kali ganda. Tapi Allah sayang dengan umat Muhammad. Diberikan keutamaan dalam malam Lailatul Qadar. Dengan satu malam Lailatul Qadar bersamaan dengan 1000 bulan. Lailatul Qadar min khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar bersamaan dengan 1000 bulan. Allah berikan lagi gandaan. Semayang sunat awabin, setiap 2 rakaat semayang sunat 2 awabin bermakna kamu dapat pahala seperti pahala 12 tahun. 6 rakaat surat awabin kamu dapat 72 tahun.
Satu malam gandaan pahalanya. Kamu salat isyak, lepas ba'ad isyak, sembahyang lepas isyak 4 rakaat, amalan kamu digandakan. Bagaimana Allah memberikan pahala-pahala itu kepada kaum orang yang sembahyang di Masjidil Haram, sembahyang di Mekah, Allah gandakan kamu. Dan sembahyang orang yang Allah berikan pahala 1000 kali ganda. Ambil, petik. Ada kita tak? Kita tak mau. Kita ambil mudah. Inilah ganjaran-ganjaran bila kita masuk lapang, Allah bukakan kita untuk ambilnya, kita tak nak ambil. Jadi bila penyesalan. Tapi kalau dunia ada lapang, apa yang boleh? Oh, boleh. Ini, main apa? Oh, boleh. Lapang boleh. Semua kita boleh. Hal dunia kita lebihkan, al-akhirat kita tinggalkan. Inilah dia. Oh, lapang. Oh, nak pergi mana? Pergi piknik, nak pergi mana? Bila mati lemas, penyesalan. Oh, bersuka-suka, akhirnya mati lemas. Penyesalan, sedih. Kamu cari kegembiraan tapi tak pernah akan persedihan. Fikir baik-baik. Ini peringatan Allah kepada kita. Allah memberikan kita peringatan supaya kita berfikir. Tiap dua ada pasangannya. Allah berikan pasangan memang. Di dunia Allah berikan pasangan. Suka lawannya duka, sedih lawannya gembira, lelaki lawannya perempuan. Tak ada pondan. Hari ini ada pondan. Halal pula LGBT. Wallahu a'lam. Di mana hukum Allah kita sabitkan? Di mana hukum Allah kita bawakan hari ini? Di mana hukum Allah? Allah beri pasangan lelaki perempuan. Tak ada pondan. Hari ini wujud pondan. Bang, suara kau ramai je kasar. Suara kita boleh ubah. Lain bentuk badan pun boleh ubah. Suara bang. Kita terpengaruh. Lelaki pun terpengaruh dengan tu. Jadilah LGBT. Kalau kita LGBT, alhamdulillah. Lelaki gagal, bini 3. Tapi takut. Dan ini yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Allah dah beri 2 pasangan saja, tak ada 3. Kenapa kita tak ambil? Di mana kita hukum Allah kita berlaikan? Yang haram kita halalkan. Bagaimana kita? Bagaimana kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini kita fikirkan. Allah beri 2 pasangan saja. Itik jantan betina, tak ada itik pondan. Nampak mana itik pondan? Kuda pondan. Tak ada. Ini Allah dah berikan kepada kita. Binatang tahu cari pasangannya. Jantan cari betina. Tak ada jantan cari pondan. Tak ada. Kita manusia tak punya akal tapi tak gunakan akal. Jantan cari pondan. Bagaimana kita? Di mana akal kita? Fikirkan baik-baik. Ini. Apakah kita sedar atau tidak pengikutan ini? Bagaimana kedapatan hidup dalam kita dalam keberkatan? Bagaimana kematian kita nanti kalau kita berbuat begini? Dan kita tak tegur, tak ambil ingatkan. Fikirkan baik-baik. Hidup apa yang akan kita bawa dengan Allah Ta'ala nanti? Pada siapa kita mengadu nanti? Jangan sampai azab Allah turun kepada kita. Ingat baik-baik. Mudah-mudahan sedikit pada malam ini yang dapat saya bahaskan, saya pantakan. Mudah-mudahan Allah berikan kita tenangan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keampunan. Mudah-mudahan Allah berikan kita darjah. Mudah-mudahan Allah naikkan kepada darjah kita dan berikan keampunan kepada kita, dijauhkan kita dari segala bala malapetaka. Dan mudah-mudahan pada malam ini ada orang yang meminta supaya dibacakan, mendoakan Puan Juliana binti Hasan supaya disembuhkan dari penyakit, dan juga Puan Siti Azura binti Hanifah maka dipulihkan dari penyakit sejak sehari, dan juga dengan anak Nur Aisyah binti Dayana binti Khairuddin supaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan semester dan sebagainya. Ini yang kita selalu doa, minta urusan baik, minta peperiksaan baik, minta sembuh baik. Tapi minta iman pernah tak? Kita tanya dulu sebelum kita Fatihah kepada dia orang ni. Minta tambah iman, minta kuat iman, minta jadi orang soleh, minta jadi anak yang soleh. Pertama, anak nak duduk biasa, tapi tak soleh buat apa?
Tapi mudah-mudahan insya-Allah yang kita doakan ini semua jadi orang yang saleh, jadi orang yang baik, kehidupan yang diberkati. Begitu juga dengan kita semua yang berikan kesihatan, keafiatan, panjang umur dalam taatillah. Bagi yang hadir, bagi yang tak hadir, Allah berikan keafiatan semuanya. Dan begitu juga dengan teman-teman kita Haji Zaharin bin Zaharin bin Zaid Azizah, dan juga kita pengusi kita Tuan Haji Saleh bin Mak Syah bin Baba, dan mudah-mudahan Allah berikan kesihatan, panjang umur dan afiat. Begitu yang lain-lainnya bagi kita, saudara mereka kita, sahabat anda kita, anak-anak kita, dipanjangkan umur, diberi kesehatan, dan jadikan mereka semua ini, dan termasuk di kita orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, beramal mengikut Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا كريم. الله بالشفاء بالعافية طول العمر في طاعة الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى والذكر. ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما، وأخر أذكياء علما، نحظى بخير ونخفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شيون، وأجر بالرضا منك الأيون، واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر أنت أكرم ستر. والصلاة الله تغشى المصطفى من حل الحق دعانا والوفا، بكتاب في للناس الشفاء، وعلى الآل كرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح العراء. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا، وأننا على لظى أشرفنا، فاتح علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والأهل والإخوان وسائر الحلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع، فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب، وآله وصحبه إدادة السحب. والحمد للإله في البدء والتناهي. أبلغ على ما كنت على ونبينا من قبلي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نواصل إن شاء الله تعالى. الآن ننظر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكسب بالمها بقلوبنا، وفي بها ذنوبنا، وأصلح بها شؤوننا، ويسر بها أمورنا، وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سر الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا كريم. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم. منا ومنكم. تقبل يا Terima kasih kepada baginda ya Habib Rahman.